हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी स्टडी। आज आम चतुर्थ श्रेणी आमे और आम परिवेशर खाद्य और पानीय जल दूषित हुए किपरि विषयटी पढ़ा और क्वेश्चन आंसर करवा। चलतु स्टार्ट करवा। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। देखु पिले, खाद्य और पानीय जल दूषित हुए किपरि। देख यहाँ गोटे चित्र देखुच। चित्र कौन खोला जगार खाद्य आउची, माछी बसी मशा है जो पिला गुपचुप खाऊँ है। कोठरी केतक खाद्य नाम लिखाई एमध्य के गुड़े खाया पसंद कर कौड़िक पसंद करनी। गरम माछ बड़ा पसंद कर, बासी पाउरुटी पसंद करना। रंधाई बेसी समय खोलार रही तरकारी खाइब नहीं। गरम रुटी खाइब, बासी बरा खाइब नहीं। तटका परिबा खाइब, घोड़ा हो नथिबा भात खाइब नहीं। अधा पची जाइथिबा कदली भी खाइब नहीं। खोलारे रखिथिबा मिठाई भी खाइब नहीं। कौन पे ना खाद्य पदार्थ बासी हो गले किंबा बेसी दिन बाहर रहिले सेगुड़िक पची नष्ट हो जाए। से विभिन्न प्रकार रोग जीवाणु बढ़ी था। से बासी खाद्य आउ गंधिया खाद्य खाइले आमको रोग हम। मशा यही सब पचासड़ा दूषित खाद्य पदार्थ बसी थाए, फल ता देहरे विभिन्न अंश रोग जीवाणु लगी था। सही माछी किंबा मशा जेतु आम खाद्य बसे से रोग छाड़ी दिए। यही जीवाणु गुड़िक आम खाद्य सहित गले आम देह को गले आमको विभिन्न प्रकार रोग हम। तेणु आम जोटा घोड़ा हो न बासी धूलीमूली लगी से खाद्य को आम खाइबा नहीं। तापर बजार बिक्री होता फल पनीपरिया आदि रे बहुत परिमाण धूली और विभिन्न रंग जीवाणु लगी था। तेणु एगुड़ को भल भाव धोईकी खाइब है। तार पिले ये देख गोटे चित्रटे। चित्र देखा जाउथबा जल को केउ केउ काम व्यवहार करा जाउची कहले देखी ना। बासन माजी देख ये लिख बासन माजिबारे, गाई गोरु गाधेबारे। देख गाई गोरु ये मल्ला गाई गोरु सब पकई देबा। कल कारखाना जल कल कारखाना दूषित जल देख यहाँ पानी रे पका जाउची। आ लोक माने देख ये गाधौचंदी है। गाई बलद गाधौचंदी, ये लुगा सफा होउची है। ये सब कारण होउची। ताले नदी जल केउ केउ कारण जो दूषित हुए आम ये देखिले। गाई महिषी गाधेले, नलिता पचाइले, कल कारखानार दूषित जल नदी रे मिसिले नदी जल अपरिष्कार हम। आउ कौथि ना नाला नर्दमा पानी छाड़िले, मूर्ति भसाइले, जमी रे दे जाउथिबा रासायनिक सार वर्षा पानी रे बोही जाई नदी रे मिसिले। आउ नदी रे जीवजंतु को शव पकाइले, नई कूल मल त्याग कले बाउली आवर्जना पकेरे सब घोषिब। देख पोखरी पोखरी केउ सब उपाय दूषित होउची ना। देख कौ सब उपाय ना पोखरी जल विभिन्न कारण जो दूषित हुए। कारण उरा दे देइची। पोखरी हुडारे अलिया पकाइले, झाड़ा फेरिले, पोखरी हुडारे गछ लगाइले, पोखरी मध्य दलपंक अधिक हेले, पोखरी गाई महिषी इत्यादि गाधेइले, पोखरी रे बासन माजिले, लुगा सफा कले पोखरी जल दूषित हुए। ताले कूअर जल केउ उपाय दूषित हम ना। कूଅ पाखरे नाल नर्दमा पानी जमी रहिले, कूଅ पाखरे बासन माजिले, कूଅ पाखरे जो कौन लाट्रिन टांकी कले, कूଅ पाखरे खत गाड़िया कले, कूअर जल दूषित हुए पिले। अनेक समय कूଅ पाखरे नाल नर्दमा थाए। कूଅ चारिपटे लोक मैंने 50 मैला जमा कर रखती। पाइखना कूଅ पाखरे था। कूଅ पाखरे गाधेले, बासन माजिले, लुक सफा करने द्वारा दूषित पानी कूଅ भितर भेदे और कूଅ पानी दूषित हुए। सहर मानकरे पानी पाइप निकट में नदी आसी थाए। वर्षा दिने पानी भी गोलिया देखा जाए। कौन पे ना बेले बेले पानी पाइप फाटी जाए। नाल नर्दमा असना पानी मिसी आसे से तेणु सेरा गोलिया देखा जाए है। कूଅ पोखरी नई नाल इत्यादि पानी बहुत अपरिष्कार आमे करूचे। ताको किपरि आमे सफा करिबा है। माटीर बेसी तलर आवर्जना बा जीवाणु मुक्त पशि पारंतिनी। माने बेसी तलू जीवाणु माने पशि पारंती नहीं। तेणु नलकूअर जल प्रायतः आवर्जना मुक्त और जीवाणु मुक्त थाए। किंतु बेले बेले नलकूप चारिपाखरे जदि फाट थाए तेबे से फाट बाटे अपरिष्कार जल
ଯାଇ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ନଳକୂଅର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଗଭୀର ନଳକୂଅ ଖୋଳାଯିବ ନଳକୂଅ ପାଣି ସେତେ ଭଲ। ଯେତେ ଗଭୀର ନଳକୂଅ ଖୋଲିବ ସେତେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରିବ। ଜଳକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା? ନା ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ଛାଣି ପିଇବା ହେଲା। ସେଇ ଜଳରେ ଆମେ ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେ ପାଣିରେ ଚୂନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗନେଟ୍ ପରି ବିଶୋଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇବା। এটা ପିଲେ ଘୋଷିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ କୂଅରେ ଚିନି ଯେଉଁ କ'ଣ ପକାଉଛି ଚୂନ, ଫିଟିକିରି, ଲୁଣ ଏସବୁ ପକାଯାଏ ନାହିଁ ତମ ଘର କୂଅରେ। ତେଣୁ ପାଣିକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା? କେଉଁ ପାଣି ପିଇବା? ନା ପାଣିକି ଫୁଟାଇ ପିଇବା। ଫୁଟା ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ପାଣି ରଖୁଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଟାଙ୍କିକୁ ଡଙ୍କି ଦ୍ୱାରା କାଢ଼ିବା। ମାନେ ସେଠି ହାତ ବୁଡ଼େଇକି ପାଣି ଆଣିବନି, ଡଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବା। ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ବୁଡ଼େଇବା ନାହିଁ, ହାତ ବୁଡ଼େଇକି ଆଣିବାନି। ପିଇବା ଗ୍ଲାସ୍କୁ ପାଣି ରଖୁଥିବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼େଇବା ନାହିଁ। ପାଣି ରଖି ପିଇବା ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖୁଛ ପାଣି ସେଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ପିଉଛେ ସେଟାକୁ ବି ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବିଷୟଟି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଇବା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ନାହିଁ ପାଖ ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକ ନା ବାସି ବରା ଖାଇବା ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରଖିଥିବା ଗରମ ଡାଲି ଖାଇବା, ଅଧା ପଚିଯାଇଥିବା କଦଳୀ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ମିଠାଇ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଗରମ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା, ଗରମ ଭାତ ଖାଇବା, ଧୁଆ ହୋଇନଥିବା ଫଳ ଖାଇବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗୁପଚୁପ୍ ବି ଖାଇବା ନାହିଁ, ମାଛି ବସିଥିବା ଆଳୁଚପ୍ ବି ଖାଇବା ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିଦେଇକି ଲେଖ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହୁଏ ଲେଖ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାସି ହୋଇଯାଏ ଓ ଖଟା ଲାଗେ। ସେହିପରି ଫଳ ନ ଧୋଇ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଧୂଳିମଳି ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। କୂଅ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ନଥିଲେ କୂଅରେ ଧୂଳି, କାଠି, କୁଟା, ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ି କୂଅର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ଜଳରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। 3 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ଅନୁକ୍ରମରେ ଲେଖ। କହୁଛି ତୁମେମାନେ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଗୋଳିଆ ଜଳ ନେବା, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଈ ପାଣି। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଲାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବା, ଯେପରି ବାଲି କାଦୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଗ୍ଲାସ ନେଇ ତା ମୁହଁରେ ଏକ ସଫା କନା ବାନ୍ଧିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କନା ଉପରେ ଢାଳିବା। କନା ଉପରେ ବାଲି କାଦୁଅ ରହିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏହି ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟାଇବା କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଚୂନ, କ୍ଲୋରିନ୍ ବା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗନେଟ୍ ଆଦି ବିଶୋଧକ ମିଶାଇବା ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଜଳ ବିଶୋଧକ ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ହେଲା ଚୂନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗନେଟ୍ ଏହିପରି ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର ପିଲେ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ? ଯେଉଁରା ଦୂଷିତ ହୁଏ ମୁଁ ଗାର ଟାଣି ଦେଉଛି, ସେରା କୋଠରେ ଲେଖିବ। ଗାଈ ଗାଧେଇଲେ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲେ ଦୂଷିତ ହେବନି। ନଳିତା ପକାଇଲେ ଦୂଷିତ ହେବ, ନଳିତା ପଚାଇଲେ। ଦଳ ଓ ପଙ୍କ ସଫା କଲେ ହେବନି, ନ ସଫା କଲେ ଦୂଷିତ ହେବ। ହୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ, ହୁଡ଼ାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇ 4ଟାଙ୍କ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। 6 ନମ୍ବର,
ନଦୀ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ହୁଏ ବୋଲି ଭାବୁଛ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜିନିଷ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ। ସେହିପରି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି କୋଠରୀରେ ତୁମେ ସଜେଇକି ଲେଖି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଇଲେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ନଳିତା ପଚାଇଲେ, ଗାଈ ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଧେଇଲେ, ଜମିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବର୍ଷା ପାଣି ବୋହି ଯାଇ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ନଈ କୂଳରେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ ନଦୀରେ ପକାଇଲେ। 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ମାରିବ। କେଉଁଥିପାଇଁ କୂଅ ଜଳ ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନା କୂଅରେ ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼ି ପଚିଲେ, ହଁ। କୂଅ ମୂଳେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଜମି ରହିଲେ, କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲେ, ନା କୂଅ ମୂଳେ ବାସନ ମାଜିଲେ। 3ଟାରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ମାରିବ। 8 ନମ୍ବର, ତୁମେ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନଳକୂଅର ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ କାହିଁକି? କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନଳକୂଅ କେଉଁକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ନଳକୂଅ। କାହିଁକି? ଆମେ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ଓ ନଳକୂଅ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ନଳକୂଅ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ତଳକୁ ଆବର୍ଜନା ବା ଜୀବାଣୁ ପଶି ପାରୁନଥିବାରୁ ନଳକୂପର ଜଳ ପ୍ରାୟତଃ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ। 9 ନମ୍ବର ପିଲେ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଏଠାରେ ଆମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନଳକୂପ ଚାରିପଟେ ପକ୍କା ମେଜିଆ କରିବା, ନଳକୂପ ମୂଳରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ଜମା ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ନଳକୂପ ମୂଳରେ ଚିରା କାଗଜ, ଫଳ ଚୋପା ଆଦି ପକାଇବା ନାହିଁ, ନଳକୂପର ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ନାଳ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ନମ୍ବର ପିଲେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଏ। ତୁମେ ତାକୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବ? ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ। କାରଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଧୂଳିମଳି ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ମାଛି ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେଥିରେ ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଇଜା, କାମଳ ଆଦି ରୋଗ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାଇବୁ। 11 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରେ ଭସାଇବା ଉଚିତ? କେଉଁଠାରେ ଭସାଇବା? ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଜଳାଶୟରେ ଭସାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ପାଣିରେ ଆମେ ଭସାଇବା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।